تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها فتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق
إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga apa yang telah diperdengarkan barusan bisa menjadi wasilah tercurahkannya rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi as-siyam waja'alahu mutahhiran linufusihim minal atham. Wassalatu wassalamu ala afdali man shalla wa sham. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi khairal anam. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Ibnu Abbas BSD, yang kami hormati Ketua Yayasan Ibnu Abbas BSD, yang kami hormati Kepala Sekolah Islam Bilingual Ibnu Abbas, yang kami hormati Wakil Kepala 1, 2, dan 3 Sekolah Islam Bilingual Ibnu Abbas, yang kami hormati para asatizah, orang tua siswa dan siswi, serta tamu undangan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami pada sore hari ini bisa berdiri di panggung yang menawan ini bersama saya Rafif Safa Abiu Abdurrauf dan saya Abdullah Haidar yang akan membantu jalannya acara pada sore hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang bagi seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam acara Al-Iftar wa Tarawih Al-Jama'i ma'a mansubil Madrasatil Islamiyyati Ibnu Abbas BSD. Buka puasa dan tarawih bersama keluarga besar Ibnu Abbas BSD Jumat 29 Maret 2024 Masehi 18 Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Dalam perjalanan kami sebagai penghafal Al-Quran di Sekolah Islam Bilingual Ibnu Abbas, kami telah mendapatkan bekal yang tak ternilai. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kami, sumber inspirasi kami, dan sumber penyejuk hati. Al-Quran adalah sumber kekuatan dan petunjuk yang akan selalu menuntun kita semua. Inilah dia, pedoman bagi kita semua. Menjadi kedamaian dan ketenangan saat dibacakan, kami ucapkan barakallahu fikum pada Haninda Mahasin Zarifah Zora yang sudah mengawali acara ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, acara sore hari ini akan memuat beberapa rentetan agenda yang insya Allah akan
menambah spirit kita dalam perjuangan keluarga besar Ibnu Abbas. Pada sore hari yang berbahagia ini, kita memiliki serangkaian acara yang insya Allah akan ditampilkan oleh murid-murid sekolah Islam bilingual Ibnu Abbas, yang tentunya akan memanjakan mata dan telinga kita semua selagi menanti waktu berbuka puasa. Maka kami di sini akan membacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama, sambutan mudir sekolah Islam bilingual Ibnu Abbas. Yang kedua, penampilan Asmaul Husna. Yang ketiga, penampilan sains. Yang keempat, penampilan bahasa Arab. Yang kelima, penampilan nasyid putra. Yang keenam, penampilan tarbiyah. Yang ketujuh, penyerahan piagam dan hadiah. Yang kedelapan, penutupan. Yang kesembilan, persiapan buka puasa. Yang ke-10, doa bersama. Yang ke-11, buka bersama. Yang ke-12, sholat maghrib berjamaah. Yang ke-13, makan bersama. Dan yang terakhir, sholat isya dan tarawih berjamaah. Selanjutnya, menapaki susunan acara yang pertama. Beliau adalah mudir bagi seluruh sivitas akademika sekolah Islam bilingual Ibnu Abbas. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan sambutan dari mudir sekolah Islam bilingual Ibnu Abbas yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Habibi Selamat LC MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dapat bermajlis, berkumpul bersama, ijtima' bersama menghadiri acara al-iftar al-jama'i yang kemudian nanti akan ditutup dengan salat tarawih berjamaah di Ibnu Abbas BSD. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mewakili Sekolah Islam Bilingual Ibnu Abbas BSD, kemudian juga mewakili panitia, kami mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang di acara iftar jama'i pada sore hari ini di Gedung 2 Sekolah Islam Bilingual Ibnu Abbas BSD. Kemudian kami mewakili sekolah dan juga panitia, kami mengucapkan beribu banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan juga kehadiran seluruh keluarga besar Ibnu Abbas BSD, dari pembina yayasan, pengurus harian yayasan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, murid, wali murid, dan juga alumni yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Kemudian kami berterima kasih pula sebesar-besarnya untuk seluruh panitia, baik dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan juga wali murid atas partisipasinya dan atas kerjasamanya. Alhamdulillah saling bahu-membahu untuk menyiapkan dan mensukseskan acara buka bersama pada sore hari ini. Dan berikutnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas donasi untuk buka bersama pada sore hari ini. Alhamdulillah telah diwujudkan dalam bentuk makanan yang kita sebut sebagai makanan pengantar buka puasa, yaitu takjil. Dan alhamdulillah masih ada sisa, kemudian kami donasikan sesuai dengan kesepakatan panitia dan perwakilan wali murid, kami donasikan untuk saudara-saudara kita di Gaza untuk buka puasa di sana melalui Yayasan Al-Fityah Cinta Indonesia, yang insya Allah untuk laporan secara lengkapnya akan dikirim oleh panitia melalui grup WhatsApp di Halaqah. Semoga Allah menerima infak kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambah keberkahan kehidupan kita. Terakhir, kami mewakili panitia mohon maaf sebesar-besarnya jikalau dalam penyambutan acara, dalam persiapan acara dari awal hingga paripurnanya nanti terdapat banyak kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar dalam kami
memberikan sambutan karena rangkaian acara pada sore hari ini sangat padat. Semoga hadirin sekalian dapat menikmati acara pada pagi hari ini dan pada sore hari ini dan dapat mengikuti sampai dilaksanakan sholat isya berjamaah dan tarawih berjamaah. Hadza ma aqul wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan jazakumullahu khairan kepada beliau yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, mari kita saksikan rangkaian penampilan dari siswa-siswi Sekolah Islam Bilingual Ibnu Abbas. Beranjak ke penampilan yang pertama, akan kita saksikan bersama penampilan Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh siswi-siswi Halaqah Aisyah. Kepada mereka, waktu dan tempat kami persilahkan. Wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridha
Acara selanjutnya, persembahan spesial dari tim peneliti Ibnu Abbas, di mana mereka akan membawakan sebuah tema mukjizat puasa dari segi ilmu sains. Dan inilah mereka, siswi Almira Mahrin Hafiza, Indira Magali, dan Najma Akila Mahya. Mari kita sambut dengan gemuruh takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Masya Allah, merdu banget ya suaranya, mengingatkan kita juga akan pentingnya berpuasa. Izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Almira, Saya Akila, saya Indira. Kami dari kelas 7. dan kami akan menjelaskan beberapa mukjizat berpuasa dari segi ilmu sains. Kami minta perhatiannya sebentar ya. Tadi kamu sahur makan apa? Aku makan ayam, kamu tadi sahur makan apa? Aku juga makan nasi. Oh, ternyata yang kita makan sama ya. Aduh, kok tiba-tiba jantung aku deg-degan ya? Kamu kenapa? Gak tahu nih, kenapa ya? Kamu lagi ngerasa senang atau sedih? Enggak, orang kepala aja lagi pusing begini, masa ya bisa senang sih? Kalau kata mamaku sih itu gejala hipertensi. Hah, hipertensi? Kamu nggak tahu hipertensi itu apa? Enggak. Kalian lagi ngomongin apa sih? Lagi gibah ya? Ih, Suzon aja sih, orang kita lagi ngomongin hipertensi. Kamu tahu nggak hipertensi itu apa? Tahu dong, kalian nggak tahu? Enggak. Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi itu hasil dari peningkatan jumlah cairan dan garam di dalam darah sehingga dinding pembuluh menjadi lebih keras dan tebal dibanding biasanya. Hipertensi juga bisa disebabkan karena kadar kolesterol yang tinggi, merokok, alkohol, dan juga stres yang memicu terhadap penyakit jantung dan stroke. Nah, maka dengan berpuasa ini mampu menurunkan atau menjaga kadar kolesterol normal di dalam tubuh. Keadaan ini bisa memberi manfaat bagi penderita hipertensi karena dapat mencegah terjadinya penumpukan kolesterol pada pembuluh darah yang memicu peningkatan tekanan darah serta penyumbatan pembuluh darah. Puasa juga bisa mengurangi asupan garam dalam tubuh sehingga membantu menurunkan hipertensi. Manfaat puasa bagi penderita hipertensi ini juga mampu mengurangi risiko penyakit jantung. Nah, udah pada paham kan sekarang? Oh iya, berarti dengan berpuasa kita dapat mengurangi risiko penyakit jantung karena mengurangi kadar garam di dalam tubuh ya? Iya, betul. Kayaknya aku pernah ngeliat kakak kelas menghitung denyut nadi deh. Beda nggak sih antara tensi sama denyut nadi? Setahu aku sih beda. Kalau denyut nadi itu untuk mengukur seberapa cepat jantung kita memompa darah. Sedangkan tensi itu untuk mengukur seberapa kuat jantung kita memompa darah. Normalnya tensi itu 120/90. 120 itu sistol atau seberapa sering jantung kita berkontraksi, dan 90 itu diastol atau seberapa sering jantung kita berrelaksasi. Terus normalnya denyut nadi itu 60-100 per menit. Habis ngobrol gini lapar banget ya, udah azan kan ini? Udah, azan asar? Bukan azan maghrib nih. Ya Akila, puasa pasti lapar lah, jangan salah. Otak sebagai pusat pengatur rasa lapar juga mendapatkan manfaat akibat munculnya rasa lapar saat seharian berpuasa. Hormon lapar yaitu grelin akan memicu tubuh mengalami proses autofagi. Proses ini akan mendukung terjadinya penghancuran sel-sel tua yang ada pada otak, sehingga sel-sel yang ada pada otak dapat dirombak dan menghasilkan sel baru yang masih berkualitas. Berpuasa juga bermanfaat untuk menghindari penyakit Alzheimer. Penyakit otak yang dapat menyerang siapa saja ini dapat dicegah karena sel dalam organ otak telah mengalami perombakan dan pembaruan sel. Puasa juga dapat merangsang protein bernama Brain Derived Neurotrophic Factor atau BDNF. Protein BDNF berfungsi untuk melindungi sel saraf dari kerusakan. Protein BDNF juga dapat meningkatkan daya ingat, belajar, dan kreativitas. Sel lama yang tidak segera dirombak oleh otak dapat
menjadi salah satu pencetus terjadinya penyakit Alzheimer. Nah, selama 1 bulan berpuasa ini, maka penyakit ini dapat ditekan dengan cukup baik. Oh, jadi rasa lapar kita ini dapat meningkatkan daya otak ya? Iya. Bentar lagi mau buka puasa nih, enaknya makan apa ya? Enaknya makan yang manis-manis gak sih? Hah, kayak gimana? Ya kayak martabak manis, pisang goreng. Stop. Yang paling manis kan cuma dia. Tapi kalau kalian kebanyakan makan yang manis-manis juga nggak baik loh. Nanti kalian kena diabetes. Hah, diabetes itu apa? Diabetes itu kondisi ketika gula darah dalam tubuh kita tinggi, sehingga bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi. Kalian udah tahu kan kalau gula darah tinggi itu disebabkan karena pankreas yang tidak menghasilkan cukup insulin atau insulin yang tidak dapat bekerja secara optimal. Ketika kita berpuasa, tubuh kita akan menggunakan cadangan glikogen di dalam tubuh sebagai sumber energi. Hal ini yang akan membuat sel-sel lebih responsif terhadap insulin. Dengan demikian, berpuasa dapat mengontrol gula darah pada penderita diabetes. Nah, dengan adanya kegiatan berpuasa, kita dapat mengontrol makanan-makanan berlemak dan juga makanan-makanan manis yang biasa kita makan. Jadi, kita juga bisa mencegah penyakit diabetes serta penyakit-penyakit lainnya. Tunggu. Berarti makan gorengan boleh dong, kan gak termasuk yang manis-manis. Ya, boleh, tapi jangan kebanyakan. Nanti kamu obesitas. Hah, obesitas itu apa? Obesitas itu bertambahnya berat badan melebihi batas normal yang disebabkan karena penumpukan lemak. Kalori yang dibutuhkan setiap harinya itu 2000 sampai 2700 kalori per hari. Nah, jika seseorang obesitas mampu menurunkan 1200 kalori setiap harinya, maka ia dapat menurunkan berat badan sebanyak 5 kilo selama menjalankan puasa. Nah, dengan adanya kegiatan berpuasa, kita dapat mengeluarkan racun-racun yang berbahaya bagi tubuh. Jadi, tubuh akan memakan cadangan lemak dan cadangan lemak yang akan membakar racun-racun yang berbahaya bagi tubuh. Wah, ternyata puasa banyak juga ya manfaatnya. Ada lagi nggak sih selain yang kita sebutin ini? Masih ada dong, banyak banget. Makanya kalian harus tetap semangat ya puasanya. Sekian paparan yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu di Demo Science di bulan Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, mari kita nikmati bersama penampilan bahasa Arab yang bertemakan Carol Speaking yang akan dibawakan oleh perwakilan siswi-siswi kelas 4, 5, dan 6. Mari kita sambut dengan semangat. Nanti dulu. Siapa yang megang mic? Gak ada? Pelan-pelan. Aku takut jatuh, Mai. Cek. Nih, nggak jadi ya? Lepas ya? Udah. Oh, cek. Gemuruh takbir. Alma. Biar aku tahu kalau Karena
Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu thaliban min madrasah Ibnu Abbasiyah. Nuqaddim mempersembahkan Ramadan bil Arabiyah. Ramadan dengan bahasa Arab. Murid-murid, hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Susah gak Ustazah? Bal sahlatun jiddan. Malah mudah banget loh. Naam, idzan hayya nabda. Hayya nabda. Tahukah kalian, kita sebenarnya sering menggunakan bahasa Arab loh. Ustazah kasih contoh. Sabun, anti rai'ah. Qirtas, anti mumtazah. Qahwah, kahfi, kopi. Anti mahirah. Sakit. Lah, sakit itu orang yang diam. Anti zakiyah. Ustazah, apa bahasa Arabnya izin? Al-izin. Kalau bahasa Arabnya aku minta izin. Astazin. Ustazah, astazin ya Ustazah. Mada turidin? Ridwan akul ana jaya. La yajuz anti bid'ah. Ustazah, astazin ya Ustazah. Mada turidin? Ridwan ana mana naksana. La yajuz anti bid'ah. Ustazah, tadi lidhabil al-hammam. La yajuz anti bid'ah. Walakin ni'ah tabis ya Ustazah. Baik, tafaddali sari'ah. Hadir. Sholat ya Ustazah. Mumtazah. Di bulan Ramadan kita juga sering menggunakan bahasa Arab. Ayo kita diskusi. Ustazah, sahur bahasa Arabnya? Sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur. Ustazah, buka puasa bahasa Arabnya? Iftar. Alhamdulillah. Iftar. Ustazah, kalau bahasa Arabnya segera buka puasa, takjil. Tajil. Tajil walidun. Ayyuhal a'izza, bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat indah karena ia merupakan Lughatul Quran. Wa lughatul jannah. bahasa surga. Lughatun Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahasa dari Nabi kita. Oleh karena itu, hayya nata'allam al-lughatal arabiyyah. Ayo kita belajar bahasa Arab. Hayya. Pelajaran hari ini telah selesai. Hayya naftatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Belum dipanggil kan? Belum dipanggil kan? Dua apa tiga? Acara berikutnya, mari kita nikmati bersama lantunan syahdu persembahan nasyid dari siswa Ibnu Abbas yang berjudul Atuna Tufuli dan akan dibawakan oleh siswa Yazid Lutfi Ibrahim, Muhammad Nasiruddin Al-Hafiz, Aditya Naufal Zainaldi, Kenzio Atalari Kerajawane, dan Muhammad Azga Haunan Al-Ashraf. Mari kita sambut dengan gemuruh takbir. Allahu Akbar. Terus. Gede-gede. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman, kali ini kami akan membawakan sebuah nasyid berjudul Atuna Tufuli. Bagi siapa yang hafal, boleh mengikuti ya. Atuna Tufuli, Atuna Tufuli, Atuna Tufuli, Atuna, Atuna, Atuna salam. Jina naikum bilaidin tis'alkum la isma fi ilmam la yatuladini ya'ala ardi mahru'an ardi iri masru'an samana antaklam antisa'il ayyam wa ila syamsil hilwin warfu'il hamam ya'ala ardi mahru'an ardi iri masru'an ardi saghiri nidli saghiri atuna salam wa atuna tufuli atuna tufuli atuna tufuli atuna tufuli atuna 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 salam samana antaklam antis aliriyah wa ila syamsil hilwin warufil hamam ya'ala ardi mahru'an ardi iri masru'an ardi saghiri mithli saghiri atuna salam atuna tufuli atuna tufuli atuna tufuli atuna tufuli atuna 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 salam atuna tufuli atuna tufuli
Acara berikutnya, penyerahan piagam dan hadiah. Pemberian piagam dan hadiah akan diserahkan seremonialnya oleh Ustadz Usman Bako LC MPD dan Ustadz Ilham Aznun SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, keluarga besar Ibnu Abbas yang kami banggakan, tiba saatnya kami akan membagikan hadiah dan penghargaan kepada seluruh siswa dan siswi yang telah lulus ujian hafalan 5 dan 10 juz. Mari kita panggilkan bersama. Inilah dia siswa-siswi berprestasi kita untuk kategori siswi ujian hafalan 5 dan 10 juz. Kepada siswi yang disebut namanya untuk mengambil tempat di atas panggung. Yang pertama kita panggilkan kepada pengurus yayasan, kami undang dengan hormat untuk sudi kiranya mengambil tempat di atas panggung sekarang juga untuk berkenan membagikan piagam dan sertifikat kepada seluruh siswa dan siswi. Satu, Zarifa Zora Almira, putri dari Bapak Andika Ridwan, lulus ujian juz 1 sampai 5, total hafalan 5 juz. 2. Felis Anessa Fariza, putri dari Bapak Ferdiansyah Fauzi, ujian juz 1 sampai 5, total hafalan 5 juz. 3. Ghazia Sabita Asy-Syarif, putri dari Bapak Ahmad Syarif, ujian juz 1 sampai 5, total hafalan 5 juz. 4. Nada Izzati Al-Islami, putri dari Bapak Fahmi Islam Syurut, ujian juz 1 sampai 5, total hafalan 5 juz. 5. Zainab Al-Muyassarah, putri dari Bapak Harsono, ujian juz 1 sampai 5, total hafalan 5 juz. 6. Haninda Indriani, putri dari Bapak Indra Irawan, ujian juz 6 sampai 10, total hafalan 10 juz. 7. Zafira Ahaila Edhina Putri, putri dari Bapak Lutfi Ismail, ujian juz 1 sampai 5, total hafalan 5 juz. 8. Naila Akila Nurdiawan, putri dari Bapak Arda Vista Nurdiawan, ujian juz 1 sampai 5, total hafalan 5 juz. 9. Mahasin Asia, putri dari Bapak Ihsan Apadani, ujian juz 6 sampai 10,
total hafalan 10 juz. Dan yang terakhir, yang ke-10, Balkis Syarifah Fatin, putri dari Bapak Mehbab Fahri, ujian 6 sampai 10, total hafalan 10 juz. Kami undang dengan hormat seluruh para ayah dari siswi yang telah disebut namanya untuk mendampingi anaknya di atas panggung. Dengan segala hormat kami umumkan sekali lagi untuk para ayah siswi-siswi yang berprestasi kita untuk berkenan menaiki panggung mendampingi putri-putrinya. Kategori berikutnya, siswa ujian hafalan 5 dan 10 juz. Yang pertama, Dario Arya Bani Safar, putra dari Bapak Agung Triyono Safar, ujian juz 1 sampai 5 dan 6 sampai 10, total hafalan 10 juz. 2. Rashid Rafi Muhammad, putra dari Bapak Muhammad Abdul Ghafur, ujian juz 1 sampai 5, total hafalan 5 juz. 3. Abdullah Fari Huwafa, putra dari Bapak Iqbal Firmansyah, ujian juz 1 sampai 5, total hafalan 5 juz. 4. Muhammad Gifari Ar-Rasdan, putra dari Bapak Patria Adistan, ujian juz 1 sampai 5, total hafalan 5 juz. 5. Bima Satria Hidayat, putra dari Bapak Romi Hidayat, ujian juz 6 sampai 10, total hafalan 10 juz. 6. Abdullah, putra dari Bapak Fahmi Baridwan, ujian juz 1 sampai 5, total hafalan 9,5 juz. Terakhir, Farel Prayata Admaja, putra dari Bapak Ruli Oktra Admaja, ujian juz 1 sampai 5, total hafalan 5 juz. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada para ayah agar bisa mendampingi putra-putranya di atas panggung, berkenan untuk menaiki panggung. Masya Allah,
semoga prestasi anak-anak kita barusan bisa memberi inspirasi untuk kita semuanya di kemudian hari. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para orang tua yang telah membersamai anak-anaknya murajaah dan mengulang hafalan di rumah masing-masing. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada pengumuman yang paling dinanti-nantikan. Pengumuman hasil dari penilaian Lomba Kreasi Video Edukasi Ramadan 1445 Hijriah. Dengan penuh rasa bangga kami umumkan untuk juara 3 Lomba Kreasi Video Edukasi Ramadan kategori Sighar diraih oleh Halal Usman. Bagi perwakilan dari setiap halaqah untuk siap-siap mengambil tempat di atas panggung. Juara 2 jatuh pada halaqah Umar. Perwakilan dari kelas 3. Dan juara 1 jatuh kepada halaqah Abdullah. Perwakilan dari kelas 1. Dan kami lanjutkan untuk kategori Sighar dari putri. Juara 3 Lomba Kreasi Video Ramadan kategori Sighar putri jatuh pada halaqah Khadijah. Selanjutnya, juara 2 Lomba Video Ramadan untuk Sighar putri diraih oleh halaqah Aisyah. Dan yang terakhir, juara 1 Lomba Kreasi Video Ramadan kategori Sighar putri jatuh pada halaqah Sonia. Perwakilan dari kelas 3. Kepada perwakilan dari pengurus yayasan, para mudir dan wakil untuk sudi kiranya naik ke atas panggung memberikan hadiah. Kategori berikutnya, kategori kibar. Juara 3 Lomba Kreasi Video Ramadan untuk kategori kibar putra jatuh kepada halaqah Sa'ad kelas 4. Selanjutnya untuk juara 2 Lomba Kreasi Video Ramadan kategori kibar putra jatuh pada halaqah Amin kelas 4. Dan yang paling spesial, inilah dia kita sambut bersama juara 1 Lomba Video Ramadan untuk kategori putra kibar diraih oleh halaqah Muhammad dari siswa kelas 6. Selanjutnya, juara 3 Lomba Kreasi Video Ramadan kategori kibar putri. Juara 3 jatuh pada halaqah Ummul Salamah dari kelas 8.
Selanjutnya, juara 2 lomba edukasi Ramadan jatuh kepada halaqah Ummul Kulthum. Dan yang terakhir, yang paling dinanti, juara 1 lomba kreasi video Ramadan kategori kibar putri jatuh pada halaqah Sarah kelas 9. Sekali lagi kami undang dengan hormat perwakilan dari pengurus yayasan Ibnu Abbas untuk berkenan memberikan hadiah di atas panggung. Juga kami persilahkan kepada Ketua Panitia Ramadan 1445 Hijriah, Ustadz Umam Said, agar berkenan membagikan hadiah di atas panggung. Dan kami undang seluruh wali kelas untuk sudi kiranya naik ke atas panggung untuk mengambil foto bersama perwakilan kelasnya. Kami umumkan sekali lagi untuk para wali kelas agar bisa berkenan menaiki panggung mendampingi anak-anak yang telah mampu meraih prestasi dalam perlombaan Ramadan di tahun 1445 Hijrah ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua murid kami yang telah membantu, mensupport untuk kegiatan dan berpartisipasi selama rangkaian perlombaan Ramadan kali ini. Sampai berjumpa di lomba Ramadan 1446 Hijriah insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kalah luar biasanya dengan tim peneliti Ibnu Abbas. Inilah dia persembahan penampilan tarbiyah dengan tema Itu Talk Show dan akan dibawakan oleh siswa-siswa Halaqah Mu'adz.
Mari kita sambut dengan sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا Pemirsa, selamat datang di acara Itu Talk Show. Acara yang penuh dengan inspirasi, tidak pernah disiarkan langsung oleh channel TV manapun karena belum punya TV. Kita sambut host kebanggaan kita semua, Darvis dan Ozi. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا. Penonton, lihat begini ya. Pergi ke museum hari Selasa. Turun hujan basah lantainya. Assalamualaikum pemirsa, mudah-mudahan sehat semuanya. Ada mangga yang belum dikali. Belum? Kirain mau pantun. Lamaan nanti kalau pantun mulu dikira palang pitun ikan tawi lagi. Oke pemirsa, selamat datang di acara Itu Talk Show, di acara penuh inspirasi. Pada hari ini kita akan datangkan beberapa bintang tamu yang sangat luar biasa. Oke pemirsa, nggak usah lama-lama, langsung aja kita sambut. Salah, sambut. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita hari ini, Evan, Satar, dan Ken. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. Silakan duduk di meja hidangan yang sudah disediakan. Maksudnya kursi yang sudah disediakan. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Lagi ada kesibukan apa aja nih? Sibuk ngabisin uang jajan. Enggak sih, ya lagi sibuk belajar lah, namanya juga murid sekolah. Oh, jadi masih pada sekolah ya? Kelas berapa sekarang? Kita semua kelas 6 SD. Oh, cepet ya, nggak kerasa udah lulus kelas 6, terus SMP, terus SMA, terus kuliah. Nah, aku jadi penasaran nih, kalian udah besar cita-citanya jadi apa? Coba dari Evan dulu, cita-cita kamu apa kalau udah gede? Aku maunya jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Karena aku terinspirasi dari seorang dokter yang bernama Abdurrahman As-Sumaid. Memangnya siapa beliau itu? Beliau itu adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam asal Kuwait dan bekerja di rumah sakit di Amerika. Tapi beliau memilih meninggalkan kota Amerika dan berpindah ke Afrika dan hidup di desa. Di sana beliau berdakwah, mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Ada sekitar 11 juta orang yang masuk Islam karena dakwahnya. Beliau juga membangun 5.700 masjid, mengasuh 15.000 anak yatim, membangun rumah sakit, sekolah, dan membuat sumur untuk warga Afrika. Wah, Masya Allah, keren sekali beliau. Tapi dari mana ya semua uangnya itu? Beliau itu orang yang kaya raya.
Istrinya juga berasal dari keluarga yang kaya raya. Tapi beliau memilih untuk tidak menikmati hartanya sendirian. Masya Allah, sangat-sangat menginspirasi ya pemirsa. Kalau Satar gedenya mau jadi apa? Mau jadi pengusaha kaya raya. Kenapa pengen jadi pengusaha kaya raya? Pengen nyaingin Elon Musk. Wih, pengen nyari Elon Musk katanya. Kalau pengen nyaingin Elon Musk, nanti kamu mau tinggal di mana? Di Cipete. Lah, di Cipete. Kan katanya Elon Musk mau ngajak manusia tinggal di Mars tuh. Kalau mau nyaingin Elon Musk, kamu tinggal di matahari aja, biar geget. Mati dong. Berarti kamu terinspirasi dari Elon Musk supaya jadi orang kaya? Bukan sih, sebenarnya aku terinspirasi dari Rashid Nikas. Dia pengusaha kaya raya asal Perancis. Dia seorang muslim. Jadi pada tahun 2009 ada banyak Islam Kolombia. Islam Kolombia? Islamophobia kali. Oh iya, Islamophobia. Aku lanjutin ya. Jadi saat 2009 ada banyak Islamophobia. Jika ada perempuan muslimah memakai cadar atau burka akan ditangkap polisi dan dipenjara karena dianggap teroris. Dan bagi perempuan yang dipenjara ingin dikeluar harus membayar denda sekitar 150 euro atau 2,5 juta. Dan Rashid Nikas telah mengeluarkan jutaan euro atau sekitar 16-17 miliar rupiah untuk membayar denda para muslimah. Masya Allah, menyala bangku. Makanya aku suka kesel sama cewek yang pakai baju adeknya. Hah? Maksudnya? Iya, pakai baju adeknya. Udah kekecilan masih aja dipakai. Nggak lihat apa itu perjuangan para muslimah yang mempertahankan cadarnya. Itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Yang wanita muslimah ditarik jilbabnya sama orang Yahudi itu? Iya, bahkan Rasulullah mengirimkan banyak untuk memberi pelajaran para Yahudi itu. Masya Allah, Satar. Kalau Ken cita-citanya apa? Aku kalau udah besar pengen jadi ulama. Masya Allah, alhamdulillah temenku yang agak bandel ini akhirnya sadar dan punya cita-cita yang mulia. Kalau siapa yang menginspirasi menjadi ulama? Aku terinspirasi dari tokoh nasional Indonesia, Buya Hamka. Coba ceritakan tentang beliau. Beliau adalah orang yang sangat cerdas. Beliau juga punya semangat juang yang kuat. Dan beliau juga tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan dan cobaan dalam hidupnya. Contohnya? Beliau ikut mengusir penjajah. Lewat pidato, ia membakar semangat para pejuang untuk merebut kembali kedaulatan negara. Beliau juga pernah ikut menentang Belanda kembalinya ke Indonesia dengan gerilya di dalam hutan Medan. Terus, beliau juga pernah mundur dari jabatan Ketua MUI pada tahun 1991. Kenapa mundur? Karena fatwa haram yang beliau buat, tapi ada menteri yang tidak setuju. Belum lagi karena tulisnya yang sangat banyak dan menginspirasi banyak orang. Masya Allah, bintang tamu kita hari ini sangat menginspirasi ya pemirsa. Ada pesan yang mau disampaikan, Evan? Iya, aku pesan martabak 1, tahu gejrotnya 1, sama es buahnya deh 1. Maksudnya pesan nasihat, Evan? Oh itu, ya intinya kita semua mau jadi apapun nanti harus jadi yang bermanfaat buat orang lain dan umat muslim. Kata guru tarbiyahku. Siapa tuh? Ustadz Usman, dia bilang apapun profesi kita nanti semua nanti harus punya peran dalam perjuangan Islam sesuai yang kita bisa. Masya Allah. Kalau Satar, apa pesannya? Aku sih sama kayak Evan, akan menjadi orang kaya raya dan membantu kaum muslimin lewat hartaku. Karena guru tarbiyahku bilang, siapa memangnya? Ustadz Fauzi. Ustadz bilang kalau Rasulullah pernah bersabda, kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita di hari kiamat jika belum ditanyakan tentang hartanya, dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa hartanya itu. Masya Allah, tapi nggak ada gitu yang mau jadi pembuat anime atau fans K-pop? Sorry ya, guru tarbiyahku bilang. Siapa tuh? Ustaz Syahrun. Beliau bilang kalau Rasulullah pernah bersabda bahwa kita akan dikuburkan bersama orang-orang yang kita sukai. Nah, kalau orang-orang yang kita sukai itu orang kafir dan masuk neraka, masa kita mau ikutan mereka? Yang bener aja, rugi dong. Boleh sih pengen jadi film animator, tapi bikin film kartun pendidikan Islam, gak kayak si Naruto, Doraemon, apalagi One Piece. Itu mah cuma buat senang-senangan doang di dunia dan juga gak ada manfaat di akhirat. Masya Allah, bintang tamu kita hari ini sangat keren ya pemirsa. Oke pemirsa, karena timekeeper kita sudah nyuruh kita turun panggung. Memangnya siapa timekeepernya? Emang ada? Itu Ustadz Amir udah berdiri di sebelah panggung aja tuh.
Ya udah, kita tutup aja acara kita yuk. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا Ya, kita mau. Ke atas. Sekarang baca berarti belum. Hadirin yang kami hormati, penampilan tarbiyah tadi adalah akhir dari penampakan kami di atas panggung pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mewakili keluarga besar Ibnu Abbas menyampaikan permohonan maaf bila ada kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut ke agenda berikutnya, yaitu persiapan berbuka puasa. Seperti tahun lalu, kita akan ada perpindahan tempat untuk siswa dan siswi serta para ayah. Yang pertama, siswa-siswa yang berada di musola dipersilahkan terlebih dahulu untuk naik ke lantai 2 dan memasuki kelas dan ruangan sesuai dengan nama halakohnya masing-masing. Siswi-siswi yang berada di musola selanjutnya dipersilahkan untuk turun ke lantai dasar, depan panggung dan duduk berhalakoh berdampingan dengan para bunda. Setelah semua siswi berada di depan panggung, dipersilahkan pada para ayah untuk naik ke musola untuk bersiap menyantap takjil yang tersedia. Dan kami sarankan pada para ayah untuk berwudu terlebih dahulu sebelum menuju musola. Bisa di tempat wudu lantai dasar atau di tempat wudu lantai 1. Sekali lagi kami ulangi, yang pertama, siswa-siswa yang berada di musola dipersilakan terlebih dahulu untuk naik ke lantai 2 dan memasuki kelas dan ruangan sesuai dengan nama halakohnya masing-masing. Siswi-siswi yang berada di musola selanjutnya dipersilakan untuk turun ke lantai dasar depan panggung dan duduk berhalakoh berdampingan dengan para bunda. Yang ketiga, setelah semua siswi berada di depan panggung, dipersilahkan pada para ayah untuk naik ke musola untuk bersiap menyantap takjil yang tersedia. Dan sekali lagi kami sarankan untuk para ayah untuk berwudu terlebih dahulu sebelum menuju musola. Bisa di tempat wudu lantai dasar atau di tempat wudu lantai 1. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami persilahkan kepada para ayah yang belum mengambil wudhu dari rumah. Kami sarankan kembali untuk berwudhu terlebih dahulu. Insya Allah ada 2 tempat wudhu untuk menuju musola. Yang satu di lantai dasar di samping tangga, dan yang kedua adalah sebelum naik ke musola, lurus lagi mentok di sebelah kanan ada tempat wudhu juga.
Mohon bantuannya kepada bagian peralatan untuk satir atau pembatas yang ada di depan panggung. Kami ulangi sekali lagi, untuk bagian peralatan atau para ustadz yang sedang tidak bertugas, mohon bantuannya untuk meminggirkan satir atau pembatas yang ada di lantai dasar supaya bisa digunakan untuk sebagai tempat sholat. Sekali lagi kami himbau kepada para ayah yang akan menuju musalla, apabila belum mengambil wudhu dari rumah masing-masing, kami sarankan untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum ke musalla, karena dikhawatirkan kalau sudah dalam posisi PW untuk berbuka puasa akan